गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम सतविंदर कौर है। मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड विच सबजैक्ट हैल्थ केयर विच एज ए वोकेशनल ट्रेनर अपनी सेवावां निभा रही हाँ। सब विद्यार्थियों को पता है कि कोविड-19 के दौरान चलते असी बच्चे ने क्लासेस वो मतलब स्कूल दे विच नहीं लै रहे, ऑनलाइन क्लासेस चाहे कोई भी असी माध्यम यूज़ करके बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। तो अपने वोकेशनल सबजैक्ट के विच एक अपना सबजैक्ट ऐड होया इंप्लॉयबिलिटी स्किल दे विच 10th क्लास का टॉपिक है सैल्फ रेगूलेशन टाइम मैनेजमेंट। अज मैं तुहानूं दसूँगी कि टाइम मैनेजमेंट की हुंदी है। टाइम समा जिहड़ा साडे सब दे कोल बहुत ज़्यादा हुंदा है, बट असी उसकी वरतों किस तरीके नाल करते हैगे आ। ठीक है, समा की हैगा, किस तरह उसकी वरतों करते हैं, किस तरह उसकी वरतों करनी चाहिए, किस तरह उसकी वरतों जिहड़ी है वो नहीं करनी चाहिए। तो जे असी उस समय अपने गवाने तो सानू की उहदे नुकसान हो जाते हैं। जे असी समय बचाने या अच्छे तरीके नाल यूटिलाइज़ करते हैं तो सानू की उहदे फायदे होंगे। ये सारिया चीज़ां अज आपां डिस्कस करांगे। सब तो पहला विलियम पेंस ने एक कोट दिता है, बहुत सोहने वर्ड्स उन्होंने कहे हुए हैं। टाइम इज़ वट वी वॉन्ट मोस्ट। असी समा बहुत चाहते हैं, सारे कहते हैं कि समा बहुत ज़्यादा हो, बट वी यूज़ वॉस्ट। ठीक है, असी उन्होंने दुरवरतों घट दुरवरतों ज़्यादा करते हैं। समा असी बहुत चाहते हैं, बट समय की असी जी दुरवरतों ज़्यादा करते हैं। सब तो पहला दी हैगी डेफिनेशन, ए प्रोसैस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टाइम कोरसपोंडिंग्स विद द शेड्यूल ऑफ लाइफ। सब तो पहला की होना चाहिए है कि सानू अपने लाइफ के शेड्यूल में सैट करना चाहिए कि असी अपनी लाइफ जी हैगी उन्होंने किस तरीके नाल चलाना इन द सेंस कि सानू जिहड़ा समा आ डेली लाइफ के साडे कोल डेली लाइफ समा हुंदा, अज भी समा, कल भी समा, परसों भी समा। ठीक है, असी अपने समय किस तरीके नाल स्पेंड करना है, किस तरीके दे नाल चलाना है, ये साडा एक लाइफ का शेड्यूल होना चाहिए हैगा कि किस तरीके नाल आपां अपने समय मैनेज करना है, किस तरीके नाल समय की वरतों करनी हैगी। नैक्सट हैगा वाई इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। समा जिहड़ा उसनूं असी रीन्यू नहीं कर सकते, समय नूं असी रीन्यू नहीं कर सकते। रीन्यूएबल सोर्स है, जे अज चले गया, वंस इट इज़ गॉन इट विल नैवर कम बैक। इसनूं असी दोबारा अपने हत्थां विच नहीं लैके आ सकते। देखो आपां हमेशा लाइफ 'च ये चीज़ देखी हैगी कि जिवें आपां कल दा कोई काम, कल दा दिन निकल गया, आपां कोई काम कल करना सी वो आपां हुण अज करांगे, बट वो डे साडा की गया वेस्ट चले गया, वो समा साडा हत्थ चों निकल गया हैगा। उस समय नूं असीं अपने हत्थां विच दोबारा नहीं लैके आ सकते। सब तो पहला मैं तुहानूं एक छोटी जी टिप्स देना चाहनी हैगी आ कि ਆਪਾਂ बहुत वारी समय की वरतों करन लगे सोचते हैं आप कित्थों शुरू करिए काम, कित्थों शुरू करिए, कित्थे खत्म होइए, सानू ये चीज़ पता नहीं चलती हैगी। सब तो पहला हैगा जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू दिन होगा। सानू लाइफ दे विच सब तो पहला वो काम करना चाहिए आ जिहड़ा सब तो ज़्यादा कठिन हैगा। कठिन काम अपने निकल जाऊगा तो आपां लाइफ दे विच थोड़ा स्ट्रैस हो जाने डे दे विच कि अज अपना जिहड़ा औखा काम सी वो आपां कर लिया। ठीक है, जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू दिन होगा। नेक्स्ट अपना हेडिंग हैगा मीनिंग द टाइम मैनेजमेंट इन डिटेल। टाइम मैनेजमेंट एंटिल मोर दैन कीपिंग ए कैलेंडर। होएवर असी की सोचते हैं कि असी समय का एक चार्ट अपने कोल बना के रख लिया कि असी डेली लाइफ के विच की करना, अज असी आ करना है, कल असी आ करना है, परसों असी आ करना है। इट इज़ रिक्वायर आइडेंटिफाई योर ऑबलीगेशनस केयरफुली, कंसिडर्स देयर इंपॉर्टेंस। सब तो पहला की चाहिए सानू कि जो भी साड़ी ड्यूटीज़ हैगियां, जो असी अपने काम इत्थे होए आ, जिन्हां प्रति असी रिस्पोंसिबल्स हैगे, जो साड़ी लाइफ दे विच जो असी काम अपने सोच लए होए आ, उन्हां दे प्रति केयरफुल होना कि सानू उन्हां दे विचों प्रायोरिटी किहदी हैगी है और ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਚੋਇਸ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂ योर टाइम। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट्स रिव्यू एंड डिस्क्राइब्स कॉमन लिमिटेशंस टू टाइम एफिशिएंसी। सानू जिहड़ियां भी अपनी लिमिटेशनस हैगियां आ मतलब डिस्क्राइब करना हैगा कि जो भी असी समा यूज़ करना हैगा, जो भी समय दे विच लिमिटेशनस यूज़ करनियां, उसी टाइम मतलब वो समय नूं इस तरह यूज़ करना कि सानू उहदा वध तो वध
ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਟੂਲਸ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਫਿਨਿਸ਼ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਆਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਆਵਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਘੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਪੈਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਫ ਯੂ ਫੇਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆ ਲੋਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟੋਪਿਕਸ ਹੈਡਿੰਗ ਟਰੀਟ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਇਟ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਮੈਨੇਜ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਅਪ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਲੇਟਰ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਯੂਅਰ ਓਨ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਰਾਈਜ਼ ਅਵੇਕ ਸਟਾਪ ਨਾਟ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਅਚੀਵਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਜਾਗੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਸਟਾਪ ਨਾ ਕਰੋ until your goal is achieved। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। everything you are today and everything you become in the future will be determined by the way you think and your way to use your times। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਅਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੁਵਰਡਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨ ਆਲ ਯੂ ਡੂ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਹਾਊ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਫਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਟਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਕਿੰਗ ਔਨ ਫੋਨਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਡਰੀਮਿੰਗਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡੇ ਡਰੀਮਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਾਚਿੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਵਾਚਿੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, TV ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ TV ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪਰਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਸੌਣਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ TV ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਡਰੋਪ ਇਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਡਰੋਪ ਇਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ। ਰੀਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ। ਰੀਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਲਏ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਡੂਇੰਗ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੋਰਸ।
ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਫਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡਸ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਨੈਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਈਟਿੰਗ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੈਂਗਿੰਗ ਆਊਟਸ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਲ ਰੈਗੂਲਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਟਾਈਮ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ध्यान को भटकना नहीं, उसे अटकना है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵਰ। ਟਾਈਮ ਸੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਸੇਵਰ, ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗਾ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਨਪਲੈਨਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੌਚ ਪੌਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੈਸਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲ ਸੈਟਿੰਗ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਆਪਣਾ ਵੇਟਿੰਗ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹਜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਯੂਅਰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਬਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਯੂਅਰ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਸਕਸੈਸ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਬੀਇੰਗ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਕ ਮੈਨੇਜ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ ਵੈਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ ਵੈਲ ਮੇਕ ਯੂ ਸਕਸੈਸ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ ਵੈਲ ਅੱਛੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਲੋਸਟ ਨੈਵਰ ਗੇਨਡ। ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
नहीं आता। टाइम इज़ फ्री, समा फ्री है, कोई ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜੂਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਓਨ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੀਪ ਇਟ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਇਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਇਟ ਬੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਵੇ ਮੈਕੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਕਹੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਟ ਆਰ ਯੂਅਰ ਗੋਲ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਡਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲੀ ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਸ਼ੈਡਿਊਲ। ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਡੂ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫॉर टाइम मैनेजमेंट। सेवंथ वट फॉलोइंग टेक्निक्स हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट। एट्थ हैगा वट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नाइन्थ हैगा वाई टाइम कंसिडर एज ए कमोडिटी। और लास्ट क्वेश्चन हैगा एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। थैंक यू बेटा, होपफुली तुसीं इस टॉपिक नूं बड़े अच्छे ध्यान नाल सुनिया होएगा और मैं आस करदी हां कि जो भी तुसीं ये गल्लां सुनिया आ उन्हां ते ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਗੋਲ ਵੱਲ ਦਿਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਟਾ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਮ ਪਰ ਹਮੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਦਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।